टांगी ब्लॉक कार्यालय ओडिया अभिनेता तथा बीजेपी नेता अरिंदम राय गाली गुलज कहीं ए गाली गुलज कौन रही प्रच्छद पटरे से संपर्क में आम जाना आम सहित बीजेपी नेता अरिंदम राय अच्छा सर आलोचना को स्वागत करुच्ची कौन प्रकृत में घटना थिला जो कि आपण एते उत्क्षिप्त हेले एवं लोकंकर कौन क्षति रे पहुंची थिला वीडियो कार्यालय बा जो अतिरिक्त वीडियो कौन करथिले। प्रथम कथा मु आपन टिके करेक्शन करबी कोनोसी प्रकार गाली गुलोज सेठी हेनी कि कोनोसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स सेथरे यूज हे नाही आ जोटा कहले राग कथा उत्क्षिप्तता नथिला सेटा वर्ष वर्ष धरी लोक निष्पेषित हेकी भारतीय जनता पार्टी रो जो माने भोट देइचंती तांकर से कहानी थिला तांकर दर दर कहानी थिला जोटा कि वर्ष वर्ष धरिकी सहीकी रहीकी से दिन बाहरिला गतकाली बाहरला आउ आप गोटे इनफॉरमेशन भी दबाकू चाहिए आमको निजे वीडियो मैडम ओवर टेलीफोन इनवाइट कले जे आपण आसंतु आमे ऑफिस रे बसी कथा हवा कारण आमे आलोचना फोन रे करथुल तेणु से चाहे फोन रे नै आपण आसंतु तांको कथा अनुसारे आमे जेतबे ऑफिस गलु अपमानजनक कथा जे एते लोक तांको दाबी नै कि आछंती मु जाईची जने जनप्रतिनिधि मोटे भारतीय जनता पार्टी रो जने इलेक्शन लड़ीथिबा कैंडिडेट मु राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं मोर आपणकर निमंत्रण रक्षा करिवाटा भूल की मु गला को सेठी गेट बंद कर दिया जाइछि एवं सामने पुलिस छिड़ा होइचंती यार कारण भी मु बुझी पारली नाही मेन गेट तापरे मेन गेट खोला हला परे जतोळा आमे भितर को पसुचु सेठी ताकर ऑफिस स्टाफ जो छोट लुहा गेट ताकू मध्य आम आखि आगे आम जाऊचु आमको डका ही से बंद कर दौरान आ ऑफिस को पहुंचला पर आम खबर पाइलु जे आमको निजे इनवाइट करिकी सी वीडियो छुट्टी नहीं रही जाइछन तेणु एटा गोटे अपमानजनक कथा आमे जाऊचु लोकों को दाबी नहीं कि लोकों कथा जदि मनरे चोर नाही ताले लुचिबार कोनोसी आवश्यकता मध्य नाही फेस करंतु कथा को सामने बसिकी अभियोग जो लोक माने जाइथिले आपन सहित आमे तांकू गोटे प्रश्न पचारलु जे 2 दिन तळे गोटे समिति मीटिंग हेतिला समिति मीटिंग रो गोटे फॉर्मेट अछि गोटे प्रोटोकॉल अछि जे ता भितर किए बसी परिबे को माने क्वालिफाइड सेठी बसिबो जानिबा दरकार एटा पब्लिक भी हेछि सेटा तो फोटो से माने भी पोस्ट करछन से फोटो हम पाखर अछि तार वीडियो भी अछि जे समिति रे किए बसतले एवं जदि आमे छानबीन करिवा कॉन्फ्रेंस हॉल रे कैमरा निश्चय थिबो आ सेटा रेकॉर्डेड मध्ये होइथिबो तेणु सेथिरु भी जना पड़िबो जे ता भितर को माने सब बसिथिले एवं जो माने वैलिड कैंडिडेट ता भितर बसिया पई जो मानकर हक अछि फॉर एग्जांपल सेही ब्लॉक रे कटक एमपी कर 2 जण रिप्रेजेंटेटिव जणे आठगड़ पई जणे चौद्वार कटक पई एवं केंद्रापड़ा एमपी को जण रिप्रेजेंटेटिव एवं ता छड़ा से ब्लॉक रे बीएफएससी चेयरमैन 24टा पंचायत रो ब्लॉक चेयरमैन आमे जीतीछु तेणु से चेयरमैन मु ता क्वेश्चन कली ए 4 जण को गोटे लेटर देखंतु जा जणे लेटर करी आपण इनवाइट करचंती मैडम जणे जे चेयरमैन वर्तमान अछंती से तो बसिचंती भारतीय जनता पार्टी रो भी जणे चेयरमैन अछंती तांकू चिट्ठी मध्य हेलानी कि कोनोसी प्रकार इनविटेशन दिया गलानी एवं जो मैडम रेस्पोंसिबल चिट्ठी दबा नबारे कैमेरा आगे आम सांगे बहुत महिला थिले एवं पुलिस प्रशासन मध्य सेठी उपस्थित थिले आमे तळे पछारलु सी कहले चेयरमैन किए मु चिन्हिनी ले चिट्ठी काहा को दउचो ना बिजु जनता दल रो पूर्वरु जे चेयरमैन थिले से चिट्ठी तांकू करूचंती ब्लॉक भितरे बसुचंती ब्लॉक भितरे इलेक्शन हला ब्लॉक भितर चेयरमैन घोषणा है ऑफिशियली है सेटा न्यूज मध्य होइथिला से ब्लॉक ऑफिस कैंपस भितर किंतु ब्लॉक ऑफिस रे कहउचंती बीजेपी रो चेयरमैन बोली से चिन्हि नांती 2 वर्ष हे गलानी सरकार हेबा तेणु कोनोसी बीजेडी छापटा जाइनी ऑफिसर कोठन देखंतु
ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଉପର ଧର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବୋଲି ଏତିକି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ କାମ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ବୁଝନ୍ତି ଭତ୍ତା ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳି ହେଲେଣି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମ ଗଲାଣି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି। ପିଓ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ 100 ଥର କହିଲିଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ରିସଫଲ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା। ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ ଯାହା ଦରକାର ଫିଲ୍ଡକୁ ନ ଯାଇକି ନ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ନ ଭେରିଫାଇ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ଯାହାକୁ କହିଲା ତାକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଲା। ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ନା କାଟିବାକୁ କହିଲା ତା ନା କଟାଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ତଥ୍ୟର ସହିତ କହୁଛି ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଆମେ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ତ 100ରୁ ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଲୁଚିଲେ। ଏବଂ ଏବିଡିଓ ମହୋଦୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭତ୍ତା କାହିଁ କଟାଗଲା ନା ସେଟା ସିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତେଣୁ କହିଲେ ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ତାହେଲେ ମୂଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚାନ୍ଦା ସେ ତଥ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ। ସେଟା ମତେ ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ଯେ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ କହିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ଆରେ ମୋର ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ସେ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତା ବୟସ ହେଲାଣି ସେ ପଳାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋର ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ବିପିଏମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପଚାରିଲି ଯେ 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ ତା ପ୍ରୋସିଜିଅର କ'ଣ। ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରୋସିଜିଅର କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା ଦରକାର। ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରେଜିଗ୍ନେସନଟା ଆସିକି ସେ ଅଫିସରେ ଦେବେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡମ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ ଯେ ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବାହାରିଲେ କେମିତି। ଆଉ ସେଇ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ। ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ବୋଧେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି କି ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରିକି ତାକୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଫଆଇଆର ର କପି ମଧ୍ୟ ଅଛି ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ବି ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ବା ଏଇ କଥାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କଲୁ 7,80,000 ମୁଁ ଯାହା କାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ରିଫଣ୍ଡ ବି କରିଦେଲେ। ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଫେରେଇଲୁ ନହେଲେ ଫେରିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ବ୍ଲକରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କିଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦବା କଥା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲୁଚିଲେ। କେବଳ ଏଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୁ ଗଲେ ନା ସବୁ ବ୍ଲକ କୁ ଯିବେ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ତହସିଲ ହଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିବି ମୁଁ ଯିବି। ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଯିବାର ଯାଇପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଅନେକ କରପ୍ସନ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କାଲି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି କାମ ବାହାର ଥିଲା ରାସ୍ତାଟା ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲାନି। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ଫଳକ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ ପଇସାଟା ଆସିଛି ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହେଇକି ବିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାକୁ ତଦାରଖ କରିବ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମକୁ ପୁଣି ବୁଧବାର ଦିନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ମୌଖିକ ଦେଇଥିଲେ ତାର କ୍ଲିପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଆମକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଇନଭିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଲେ ଆଲୋଚନା ହବ।
ତାପରେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଲ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ହଁ ଯିବି, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବି, ତଥ୍ୟ ସହିତ ଯିବି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ସେମାନେ ତାର ଫେସ୍ କରିକି ତାର ଜବାବଟା ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ଦିନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି କାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ଦଳ ପରେ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆଗେ ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋମବାର, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନା ଆଉ କଣ? କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ମାଇଲେଜ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ ନେବାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଅବିକା ଯଦି ସେଇଟା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ ହେଲୁ, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କହିନି, ମୁଁ ତ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ଯାହା ମୋର ପଚାରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, କଣ ସେ କରିବେ? ରାଜନୀତି କରିବେ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମାଇଲେଜ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସିଏ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମ, ଆମେ କରିବୁ ଆମ କାମ। ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଜଣେ ଷ୍ଟାର, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ତାପରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତିର ଇସ୍ୟୁର ଯୋଉ ଭାଇରାଲ, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ଯଦି ଚାରିଆଡେ ବାଜିଲା ବାଜିଲା, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଗୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏଟାକୁ ନେଗେଟିଭଲି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ଆମକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇନ୍ସପାୟାର ଯଦି ଏଇଥିରେ ହେବେ, ନେଗେଟିଭଲି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ନେଗେଟିଭଲି ୟୁଜ୍ ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ବି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଇନଭିଟେସନ ଦେଇକି ନିଜେ ରହିଲେନି, ତେଣୁ ସେଟା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି କୋଉଠି କିଏ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେବି, ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଖୋଲା ଅଛି ଅଫିସ। ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ହେବେ, ଆପଣ ଏଇ କଥା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବେ, ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମଏଲଏ କଣ ମୁଁ କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଳର ହେବି? ଯଦି କେବେ ହେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ, ଯିଏ ପାଇବାର ହକଦାର ସିଏ ପାଇବ, ସେଥିରେ କିଛି ଏମଏଲଏ କୌଣସି ଦଳରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଏମଏଲଏ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ କୁ ସମାନ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ସାଉଥରେ ଜଣେ ହିରୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଷ୍ଟାର, ସେ ଆସିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ପିପୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର କିଛି କର୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ କଥା କହିଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ବା କିଛି ଲୋକ ଫଲୋଅର୍ସ ବା ଶୁଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଟା ଥାଉ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜାଗା ପାଇଁ ରହିବି, ଜାଗା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବେ 100%, ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା, ତାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସର, ତେଣୁ ଅଫିସର ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେଇ ଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ତୋଷ ମହାନାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।